멕시코의 수도 멕시코시티. 멕시코 페소화에 그려진 가장 존경받는 왕 네사후알 꼬요뜰의 이름을 딴 마을 네사는 세계적으로 가장 큰 슬럼 지역의 하나입니다. 단층 집들 위로는 굶주린 그들 자신의 몸통 마냥 철골이 그대로 뻗쳐 나와 있습니다. 가난한 이 지역 주민들은 돈이 조금씩 생길 때마다 벽돌을 하나씩 쌓아 2층을 만드는 것이 꿈이기 때문에 건물을 지을 때 철골을 그대로 둔다고 합니다. 올해 73살의 발비나 똘레도 씨는 55년 동안 이 마을을 떠나지 못했습니다. 행상으로 꾸려가는 일상은 도통 나아질 줄 모릅니다. 과자며 사탕을 팔아 하루 꼬박 70페소, 우리 돈 7,000원 정도를 벌어옵니다. 늙고 지친 몸을 자신 이외에는 책임질 사람이 없습니다. Comemos lo que hay. Si no hay, entonces... Ahorita me están dando una pensión nada más ¿cómo le dijera? Me están dando una pensión cada mes nada más, pero no en dinero. Sino me dan sopa, arroz, aceite. O vales. No, tampoco. No. 레이나 몬드라곤 씨의 가족은 이 마을에서 그래도 가장 형편이 나은 편입니다. 불법으로 택시 운전을 하는 남편의 한 달 수입 3,000페소로 7식구가 살아가고 있습니다. 3,000페소는 우리 돈으로 바꾸면 30만 원 정도인데요. 매일 10,000원씩의 식비를 빼면 실제로 남는 돈은 하나도 없습니다. 그나마도 최근 식료품 값이 2배 가까이 올라 끼니를 때우는 일도 쉽지 않아졌습니다. 일자리를 구하지 못해 한동안 실업 상태에 있던 큰아들은 아버지처럼 불법으로라도 택시를 하겠다며 버려진 고물차를 주워 수리하고 있습니다. 마을 형편이 어려워지면서 치안은 더 불안해졌는데요. Hay muchos rateros, a mí apenas me robaron mi monedero. ¿Rateros? Sí. ¿En la calle? ¿Eh? ¿Cómo? Pues por donde quiera, como no tienen trabajo, nada más andan viendo a ver a quién friegan para llevar comida a su casa. Yo apenas el lunes, ¿no, hijo? Me sacaron el monedero de la bolsa. Aquí en el mercado. 그럼 경찰에다 신고를 하면 되지 않나요? ¿Sí? Hay un señor que aquí adelante está cieguito, no ve. Y yo lo ayudo a él, yo manejo su camioneta. Manejo su camioneta porque él compra y vende animales. Vamos a pueblos a traer animales. Pero por lo mismo de que el gobierno es injusto, pongamos al señor como por este viernes que pasó, la policía le quitó su camioneta, sabiendo que era invidente. O sea, le digo que aquí el gobierno, en vez de ayudarnos, jode. 경찰을 믿지 못하는 주민들은 스스로 자신의 재산을 보호하기 위해 갖은 노력을 기울이고 있습니다. 가게 전체에 철창을 두른 식료품점도 눈에 띄게 늘고 있습니다. Aparte de protección, hay veces que está uno solo, tienes que ir para atrás y eso. Por eso. porque- Estás solo, por eso, para la seguridad. 인구 2천만에 육박하는 국제도시 멕시코시티에서는 400만 명이 네사와 같은 주요 슬럼 지역에 집중돼 있습니다. 멕시코는 지난 1996년 한국과 함께 OECD에 가입했습니다. 멕시코는 1992년 미국과 FTA를 체결했고 신자유주의의 기치 아래 발빠르게 공기업 민영화와 각종 시장 개방에 나서며 장밋빛 미래를 꿈꾸었습니다. Hoy, después de arduas negociaciones e intensos debates, México ha concluido su parte en la construcción de la zona de comercio libre
más grande del mundo entre naciones soberanas. 모든 것이 경쟁과 시장 기능에 맡겨진 뒤 공공복지 관련 지출도 크게 줄었습니다. 가뜩이나 백인 계통과 원주민 계통 간의 인종 문제로 인해 심각했던 멕시코의 빈부격차는 걷잡을 수 없이 깊어져 갔습니다. 사실 멕시코에는 부자들도 참 많습니다. 350억 달러. 우리 돈으로 45조 원이 넘는 돈을 가진 세계 3대 갑부 카를로스 엘린을 비롯해 한국 최고의 부자 삼성 이건희 회장보다 잘 사는 사람만 해도 4명이나 됩니다. 멕시코시티 최대의 부촌 산타페. 같은 이름의 매끈한 한국 자동차의 모습처럼 언뜻 보기에도 산타페의 일상은 차분하고 아름다워 보입니다. Pero es un área bonita, con bastante, ¿cómo se dice? La arquitectura es preciosa, está cerca del centro. 하지만 이런 산타페의 평화는 기관총을 든 경찰과 사설 경호원들의 보호가 필수적입니다. 부자들을 상대로 한 납치와 강도가 만연해 있기 때문입니다. En casas completamente amuralladas, con sistemas de seguridad, salen a la calle en vehículos blindados, acompañados de 2 o 3 vehículos de guardaespaldas. Sus hijos tienen que ir a la escuela en Estados Unidos o en otras partes, o si están aquí en México, tienen que ir también acompañados por guardaespaldas. Creo que estas simbologías, y nos enteramos de vez en cuando de los secuestros de los empresarios, y algunos mueren, otros son rescatados por millones de dólares, lo mismo ocurre con artistas. 마음 놓고 집 밖으로 다닐 수도 없는 부자들 역시 마냥 행복한 것은 아닌 것 같네요. 부촌을 지키는 경찰들은 외부인의 접근에 극도로 민감했습니다. 낯선 한국인이 산타페 거리에서 잠깐 카메라를 꺼내 들었을 뿐인데 금세 경찰이 달려와 여권을 압수하며 검문을 실시합니다. 근데 이 경찰분 사실은 제밥에 더 관심이 있었네요. 노골적으로 돈을 요구하는 경찰들에게 1,000페소를 건네고서야 여권을 돌려받을 수 있었습니다. 그래도 좀 깎았다고 안심하고 있다가 10분 뒤에 또 다른 경찰이 달려와 다시 1,000페소를 뺏긴 뒤 서둘러 산타페를 빠져나왔습니다. 같은 도시 속에서도 내사의 빈민과 산타페의 부자들은 평생을 두고 만날 일도 서로에 대해 알 일도 없을 것입니다. Ah, yo no. Santa Fe, ¿dónde es más? ¿Nezahualcóyotl o otras? No, todavía no. 멕시코는 극심한 빈부격차로 매일 집회와 시위가 이어지는 일상이 계속되고 있습니다. 최고급 아파트 단지에 위치한 60층 펜트하우스의 하루는 평온하기만 합니다. 예술적인 인테리어로 꾸며진 96평의 넓은 집 곳곳에서는 바다가 내려다 보이는 한국에서도 최고의 전망을 만끽할 수 있습니다. 지중해 풍의 멋진 테라스와 프랑스식 주방, 고급스럽게 꾸며진 침실들. 이 집은 인테리어 비용에만 억 단위의 돈이 들었다고 합니다. 좀 도심의 웅장한 그걸 하면서 고유의 상징인 좀 프라이드를 또 좀 가지시고. 부럽네요. 같은 날 오후 멀리 바다가 내려다 보이는 절경 곁에는 전혀 다른 일상들이 누워 있습니다.
얼마 전 남편이 직장을 잃은 김옥순 씨는 요즘 무릎이 불편한 아들의 통학버스 비용 20만 원을 마련하지 못해 고민에 빠졌습니다. 7년 전 녹내장 수술비를 구하지 못해 시력을 잃어버린 옥순 씨의 눈에서 밤마다 눈물이 멈추지 않습니다. 다리가 또 자꾸 저리 불편해가지고 밤 되면 안 해가지고 어쩔 때는 그거 하고 그래 진짜 선생님 이제는 자꾸 서운한 거는 때까지 나이 먹고 살면서 빈손으로 사는 게 너무 크고 2008년이 지나갈 무렵 먼 나라 미국에서 건너온 금융위기라는 공룡에 한국 경제가 맥없이 무너지고 말았습니다. 사상 최대 규모로 높아진 가계부채와 실업률의 그늘이 이른바 서민 경제를 무겁게 짓누르고 있을 때도 비정규직의 월급보다 비싼 백화점의 명품들은 불황을 몰랐습니다. 젊은 층의 고객이 지속적으로 유입되고 있고 거기에도 최근에는 N고 영향으로 일본인 관광객까지 같이 흡수가 되면서 매출도 30% 이상 신장을 하고 있는 추세입니다. 왔어? 반갑습니다. 하지만 부부가 함께 일하며 매달 150만 원을 버는 김정식 씨의 5 식구는 큰아들이 공책을 사기 위해 10,000원짜리 지폐 한 장 쓰는 것도 쉽지 않습니다. 영어 공책 한 권 있다. 한권 있다네. 엄마 10,000원짜리다. 내가 사온다 그러면. 예. 엄마 전재산이다. 전재산이다. 그스름도 난가웠나. 그스름도. 정식 씨는 아파도 병원 한 번 제대로 못 가고 아이들 과외도 하나 못 시켜주는 것이 가장 마음 아프다면서도 미소만큼은 잃지 않았는데요. 그래서 오히려 더 마음이 아팠습니다. 김치 아무것도 안 넣는데 양념도 안 했다. 그냥 김치에 돼지고기로 아직은 좀 어리니까 큰 돈 안 드니까 덜한데 조금 더 크면은 고등학교 가고 대학교 가고 이러면은 이제 그때 되면 이제 아무래도 약간 미안하고 그러시면 그렇죠. 부모 마음 다 그런데 에이 그런 거 묻지 마세요. 내 눈물 나라 그런다. 이미 시장은 부자와 서민들의 경계가 그어져 서로 영향을 주고받지 않고 돌아가고 있습니다. 빈곤은 전국 곳곳에서 확산되고 있습니다. 지난 2003년 유엔은 한국 전체 도시 인구 가운데 37%인 1,420만 명이 슬럼 인구라는 보고서를 내놓았는데요. 우리나라는 안에서 봐도 밖에서 봐도 중산층들이 무너지며 빠르게 빈곤층으로 흡수되는 모양새인 것 같습니다. 그런데 잠깐, 과연 중산층이란 건 뭘까요? 사전적 의미는 이렇습니다. 사실 중산층이란 건 사람들마다 생각하는 정도가 다릅니다. 남들처럼 많으면 좋겠지만은 그냥 빚 안 지고 살 수 있을 정도의 그 정도면 중산층이지 않나요? 서민층은 그냥 주택 뭐 한 채 정도, 예, 뭐 월 200 정도는 그 빚 없고 그 층을 저는 서민층이라 생각하는데. 통계청에서 자기가 고소득층이라고 생각하는 사람은 2% 정도 수준인데 그런 것을 대충 기준으로 하고 그래서 우리는 8,800만 원 이하를. 중산층이라고 그러면 한 자리 숫자 9억 정도 같으면은 되게 중산층의 그러니까 부자들이 아닌 사람들이 갖는 뭐 그렇게 표현할지 모르겠습니다만 그런 정도의 가격이라고 봐지고요. 정치하시는 분들이야 어떻게 생각하든 실제로 자신을 중산층이라고 생각하는 사람이 줄어들고 있습니다.
한국개발연구원이 지난해 발표한 자료에 따르면 지난 10여 년 동안 전체 가구의 10% 정도가 지표상 중산층에서 빈곤층으로 떨어졌습니다. 하지만 국민들의 체감도는 더 심각한데요. 부산 시민들의 경우 절반 이상이 스스로를 가난하다고 여기는 것으로 조사됐습니다. 두터워야 할 중산층의 구조가 지난 97년 IMF 체제 이후 구조조정과 실업, 감당 못할 사교육비와 주택 마련 비용, 반복되는 금융위기 등으로 무너져 내리면서 상층과 하층의 접점이 줄어들고 있습니다. 한국은 하나의 나라에 두 개의 경제가 따로 존재하는 이중의 국가로 빠르게 재편되고 있습니다. 하이엔드라고 부르는 아주 고가 시장하고 유사하지만 약간 품질이 떨어지는 로우엔드 시장이 두 개가 완전히 분리가 되면은 사실상 만날 일이 별로 없고 그 정도 되면은 이제 사회 안에서 소통이라는 것도 뭐 두 가지 방식으로 진행될 수밖에 없고, 근데 아직까지는 이제 그 분리가 진행되는 중인데 제가 보기엔 지금 상태로 간다면 2, 3년 내에는 거의 완벽하게 분리가 돼서 빈부격차를 나타내는 지니 계수는 보통 0.3을 넘으면 소득이 비교적 불평등하다고 인식됩니다. 우리나라는 IMF 이후 0.3을 넘어섰고 지난해에는 최대치를 기록하며 해가 갈수록 커지고 있습니다. 그래도 먹고 살 만한 OECD 국가들 가운데 넘버1은 지니 계수 0.47을 기록한 멕시코였는데요. OECD 가입국들 가운데서는 공공분야 사회복지 예산이 10%도 채 되지 않는 나라는 한국과 멕시코뿐이었습니다. 열악한 사회 안전망은 경쟁에서 낙오한 책임을 고스란히 개인이 스스로 부담해야 하는 결과를 낳고 있습니다.